सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो आज़ाद आवाज़। मैं प्रदीप धुन्ना। पिछले 2-3 दिन पहला एक मुद्दा चक्या गया सी, जिहड़ा झाकियां कढ़ियां जांदियां बाज़ार दे विच, चाहे वो हिंदू धर्म दी है चाहे सिख धर्म दी है, कोई भी है। उहदे विच जिहड़े शब्द लाए जांदे सी, गीत लाए जांदे सी, वो अश्लील सीगे ते उहदे विच शहर वासियों का काफ़ी विरोध किया जाता सी उस नूं लैके भी इस तरह के जिहड़े शब्द आ गीत आ नहीं होने चाहिए। अज एक मुद्दा होर शहर वासियों के कहण ते असीं चक रहे हैं, आज़ाद आवाज़ चक रहा वा भी जिहड़ियां देवी देवते दीयां मूर्तियां लोकां दे घरां दे विच पईयां हुंदियां, वो लिया के किते ना किते सड़क के किनारे किसी दरख्त के थल्ले वो लिया के उत्थे सैट दिंदे आ ते उन्हां दी बेअदबी हुंदी है। इस तरह ही अज डब वाली रोड के उत्ते भी असीं आए सी। उत्थे एक नहर के किनारे हनुमान जी की मूर्ति है, ये गंदगी दे विच पई आ। कुछ पोस्टर पे आ लक्ष्मी माता का, आ सामने कैलेंडर है, ये इत्थे गंद दे विच सैट रखिया लोकां ने। इस तरह की जिहड़ी बेअदबी आ उहदा जिम्मेवार कौन आ? ज़्यादातर ये हिंदू धर्म दे विच ही हो रहा। सिख धर्म की भी कोई इस तरह की देवी देवते की मूर्ति कदे सड़क के उत्ते नहीं देखी, मुसलमान भाईचारे की नहीं देखी, ईसाई भाईचारे की कदे कोई इस तरह की मूर्ति है जिहड़ी सड़क के उत्ते नहीं देखी गई। पर इस तरह दी देवी देवतियां दी मूर्तियां जिहड़ियां सड़क के उत्ते सिट्टियां जांदियां, थां थां ते सिट्टियां जांदियां। आपां गल करदे हां, साडे नाल अंकल जी इत्थे नहर दे उत्ते रहिंदे, इन्हां ने भी इस तरह दी जिहड़ियां मूर्तियां वो लोग सैटदे नहर दे विच सैटदे देखिया, गंदे पानी दे विच सैटदे देखिया, जिथे वो रुक जांदियां ते उन्हां दी बेअदबी कीती जांदी है। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की नाम जी तुहाडा? कुलवंत सिंह मेरा नाम जी। एक आ मूर्तियां जिवें देवी देवतियां दीयां मूर्तियां लोग सड़कों के उत्ते सट्ट जांदे आ, थां थां पईयां सड़क दे, कोई दरख्त देखिया दरख्त दे थल्ले रख जांदे आ, बोर्ड दे थल्ले भी काफ़ी मूर्तियां पईयां। इन्हां दा जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार ने जेह्ड़े पूजा करते हैं वो जिम्मेवार ने, जेह्ड़े महापुरुष पूजा करते हैं जी। इन्हां महापुरुषों की बेअदबी हो रही है, थां थां सट्टी आउंदे ने, हर एक पेपर थल्ले पईयां रोल रहीआं ने, हनुमान दी माता दी सारिਆਂ दी। इन्हां देवतियां की बेअदबी क्यों कर रहे हैं लोग? ये नहीं होनी चाहिए। इन्हों सख्त एक्शन लेना चाहिए। कमेटी नूं, इलाहाबाद की कमेटी नूं एक्शन लेना चाहिए भी ये मूर्तियों की बेअदबी ना होवे, सानूं बर्दाश्त नहीं हैगी। कोई भी धर्म दी होवे, कोई सिख धर्म की हो। मैं इत्थों चुकदा रहिंदा वां, नहर ते लोग लिया लिया के सट्टी आउंदे ने, घर दा जो समान है पानी नूं गंदा करदा सट के इन्हां लोकां ने। पिपला हर एक पिपल थल्ले गंदगी इन्हां देवतियां दे ढेर लगे पे ने। पर इन्हां दी देवतियां की बेअदबी है, कोई देवते इन्हां कल्लियां दे नहीं हैगे, सारिਆਂ दे साਂਝੇ ने। ये देवतियां की बेअदबी इन्हां लोकां नूं नहीं करनी चाहिए। ये लिया लिया के सट्टी आउंदे ने, नहर च कच्च भी सड़दे ने कि डंगरां दे पैर पाड़दे, ट्रैक्टरां दे टायर पाड़ जांदे लोकां दे। पर असीं तो बड़े नूं मिले भी ये बेअदबी नहीं होनी चाहिए। इन्हां देवतियां की बेअदबी ये आप कर रहे हैं लोग, कोई बाहर का नहीं कर रहा। बाकी तुसीं साथ दो सारा, तो इस बैन होना चाहिए। जिहड़ी इत्थों की कमेटी है इलाहाबाद की, कोई भी कमेटी है हिंदू धर्म भाइयों की, वो इत्ते एक्शन लवे तो इन्हां लोकां नूं समझाया जाए भी नहर इस तरह देवतियां नूं ना सट्टो। पिछे जिन्होंने काम भी कराया गौशाला के विच थां थां ते लोहे के डब्बे बनाए गए थे भी जिहड़ी भी कोई देवी देवते की मूर्ति आ खंडित हुई है, चाहे वो नारियल आ चाहे कुछ भी आ, वो लिया के उहदे विच सिੱਟो। पर लोग फिर भी आ जिहड़े सड़कों के उत्ते सिੱਟ रहे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ नहीं पता उसे बनाई कि नहीं बनाई, ਅਸੀਂ तो कदे गए नहीं गए। ਸਾਨੂੰ तो पता भी इत्थे लोकां नूं डकदे रहने, ਅਸੀਂ तो लोग धक्के नाल सड़ जांदे, चोरी सड़ जांदा। कोई इत्थे पिपल थड़ा बनाया बहण वास्ते, उत्थे सौ पईयां किन्नियां उत्थे पईयां ने, इत्थे पईयां ने, आ पैरां 'ਚ रुल रहीआं ने, उत्तों लोग जुत्तियां लैके टप्पण डए ने। फिर ये बेअदबी बर्दाश्त नहीं साडे हुंदी भी इन्हां देवतियां दी। इन्हां देवतियां दी ਅਸੀਂ दुखी बड़े इन्हां लोकां ਤੋਂ भी ये नहीं होनी चाहिए ये गल। बाकी तुसीं कार्रवाई कराओ, अगे इन्हां नूं कह कुआ के समझाओ लोकां नूं भी ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी पढ़ा बाद जिथे जाओ उत्थे रुल रहे ने देवते, बड़ी बेअदबी कर रहे लोग। हर एक पिपल थल्ले पए ने। ਅਸੀਂ तो इन्हां कुछ कहना चाहते हैं। तो बहुत धन्नवाद तुहाडा जी, तुहाडा ये पत्रकार बहुत धन्नवाद। मुद्दे ठा रहे ने नवे नवे, तो बहुत वधिया गल है, तो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बाबा जी एक ना तस्वीरां की बहुत बेअदबी हो रही है, चाहे किसी भी धर्म की आ। आप एक धर्म नूं नहीं कहते। जिवें पिछले कुछ दिन पहला मैं गौशाला रोड पर जा रहा था, तो मैंने बाबा नानक जी की फोटो रूढ़ी के उत्ते मिली जिहड़ी गौशाला की लगी हुई है, वो चक के मैं अपनी दुकान के विच लाई हुई है। इस तरह दीयां देवी देवतियां दीयां तस्वीरां की बेअदबी हो रही है, उन्हां दा की करना चाहिए? सब तो पहला समूह इलाका निवासी, ढाणी निवासी साध संगत, जिथे जिथे तक इस चैनल की आवाज़ जा रही है, उन्होंने संगतां नूं मेरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, पिछले कुछ दिनों तो काफ़ी ये शिकायत आ रही हैं गुरु घर के अंदर दास पास। अज साडे मेरे वीर प्रदीप सिंह जी धुन्ना जो कि चैनल के मालिक हैं, इन्हां वालों भी कंप्लेंट आई है कि चाहे आप किसी भी धर्म लईए, चाहे हिंदू धर्म, सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म, हर धर्मां दियां जो तस्वीरां हैं गुरु महाराज दियां,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਰੂੜੀ 'ਤੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਫਲੈਕਸ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसे भी भाई साहब बता रहे हैं, भी जो तस्वीरें हैं हमारे देवी देवताओं की, जिनको हम सारी उम्र उनकी पहले पूजा करते हैं और उसके बाद हम नहरों के किनारे या कहीं भी उनको फेंक देते हैं, तो हम अपना इतिश्र कर लेते हैं भी हमने इनको बहुत ही अच्छी जगह छोड़ दिया। पर ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से ये तस्वीरों को नहीं डालना चाहिए। थोड़े समय पहले हमारे दोस्त रामतार पारिक ने इसके ऊपर भी एक मतलब अभियान चलाया था और निर्माल्य कलश का निर्माण किया था। भी कोई भी देवी देवताओं की अगर मूर्ति टूटी फूटी है तो आप उस निर्माल्य कलश में डाल दीजिए। उसके बाद उस संस्था का ये कर्तव्य है भी उस मूर्तियों को ले जाके यथास्थान पर। देखो, ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है
किसी भी धर्म में सेवा लोग करते हैं, जिस कोई भी आइटम सेवा कर लो, हम अगर उनकी सेवा करके उनको दुत्कारते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती भी है भी अपने निर्माल्य कलश भी बने हुए उनमें डाल सकते हो, या उसको उचित स्थान पर आप निर्माल्य कलश में पहुंचा दो, बस इतनी जिम्मेवारी आपकी। उसके बाद उसको सही ढंग से करना हमारी जिम्मेवारी है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਏ गए? हाँ जी, गौशाला में भी लगाया था और कई 2-3 स्थानों पे लगाया गया था, परंतु क्या हुआ भी लोगों ने उसका अच्छी तरह से सिस्टम नहीं किया। क्या किया, जैसे मूर्ति तस्वीर डालनी होती थी, वो करते क्या भी सारा रेत करकट कूड़ा जो जितना भी सारा वो उसमें डाल देते। उससे क्या भी निर्माल्य कलश को उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, उसमें इतना वेट हो जाता था। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने पूछी। तो आपसे ये भी गुजारिश है भी उस निर्माल्य कलश में सिर्फ टूटी मूर्तियाँ तस्वीरें ही डाले और किसी तरह की राख वगैरह उसमें डालने की कोशिश ना करें। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਹ ਕੁਛ ਆਹ ਪਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नमस्कार दूना जी, आपके माध्यम से मैं ऐलनाबाद की मेरी प्यारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं, हमारे जो देवी देवता हैं वो हमारे पूजनीय हैं और हम उनको पूजते हैं। किसी कारणवश उनकी कोई प्रतिमा अगर खंडित हो जाती है तो लोगों का लगभग रुझान बन गया है, मंदिर के पास कहीं कोई दरख्त है वहाँ डाल देते हैं या फिर इधर उधर कोई कचरे के अंदर डाल देते हैं। तो ये हम लोगों के लिए शोभनीय बात नहीं है। दूसरी बात, दुना जी आपने भी कहा था, मंदिर के पुजारी ने भी कुछ कहा कि नहीं कहा, तो इसी मैटर के ऊपर मेरी भी मंदिर के पुजारी जी से बात हुई थी और मैंने भी उनको ये कहा था भाई ये बहुत गलत कर रखा है आपने। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था भाई मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ ये सब करने से मना किया है, पर कोई हमारी बात ही नहीं मानता, कोई बात ही नहीं सुनता। तो मैं ये चाहूँगा ऐसे लोग जो है घर पे पूजी हुई मूर्ति या प्रतिमा को कहीं भी डाल देते हैं, ये अशोभनीय बात है हमारे धर्म के लिए। अगर मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे धर्म के गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, जिनको हम पूछते हैं, अगर उनकी मूर्ति खंडित करके हम कहीं ऐसे डालते हैं तो उन पे हमारे प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ सख्ताई से पेश आना चाहिए, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 10-15 ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸੇਫ जगह 'ਤੇ ਰੱਖਣ? बिल्कुल उनका भी ये हक बनता है और उनके साथ साथ हम सभी नागरिकों का हक बनता है। हमें भी अपना हक समझ के, कर्तव्य समझ के इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिएगा, आप इस रामलीला ग्राउंड के अंदर काफ़ी लोग आते हैं जो दलिया या कोई दाल या अन्य सामग्री कीड़ियों के लिए यहाँ डाल के जाते हैं। और हम लोगों ने आपके माध्यम से काफ़ी बार उनसे भी प्रार्थना की है कि जो आप यहाँ ये सब डालकर एक धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा पाप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दुना जी, अब तो आपको नज़र नहीं आएगा, पर सुबह सुबह आप देखना कुछ पशु आ जाते हैं जो इन अनाज के साथ साथ कीड़ी मकोड़ों को भी खाते हैं। पैरों थल्ले बहुत होंगे। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हम धर्म के आड़ के अंदर पाप के भागीदार बन रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। उचित जगह देखकर वहाँ पर अनाज को आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, अपनी छत पे डालो, क्या दिक्कत है।
और मूर्तियों की बात है तो मूर्तियों के लिए ऐसा है, कोई जैसे कि हम सबको आगे आकर ऐसा कार्य करना चाहिए, कोई नहर या कहीं जाकर उसको हम विसर्जित कर सके। ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी बहुत गलत बात है। पीर बाबा की इतनी चादरें उसके अंदर आ रही है और उनका कहीं जाने के लिए रास्ता भी नहीं उनको मिल रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसी बड़ी नहर हो जैसे राजस्थान कैनाल होगी और होगी, ये ऐसी 2-3 नहरें अपने बगल में लगती है, तो उसके अंदर हम जाकर इनको विसर्जित कर सकते हैं, वहाँ डाल सकते हैं। बाकी तो हम सबका ये बनता है भी हम इससे बचें, क्योंकि ये हम पाप कर रहे हैं, धर्म के आड़ में पाप हो रहा है और प्रशासन को इसकी ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सभी सामाजिक संस्थाओं को मिलकर भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं बात को, उनको ये समझाना चाहिए हम अपने धर्म गुरुओं के प्रति कहीं ना कहीं आस्था ना रखकर स्वार्थी बन गए हैं। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਗੀਚੀ ਧਾਮ ਨੌਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਲੈਟਰੀਨ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो गलत है जी, बहुत गलत है। देवी देवता का अपमान किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए और लोग समझते नहीं है। तो यहाँ एक डब्बा रखा हुआ था जैसे, तो वहाँ जैसे मूर्तियाँ वगैरह आगे रखने के लिए और तो उसमें क्या है कि भी घर का कूड़ा डाल देते और डाल देते। हमने मना किया भाई आप मत करो मत करो, तो फिर नहीं मानते थे वो। फिर हमने कोई समाधान, फिर मैंने कहा भी इसको कोई ले जाए, उसको उठाओ भाई, इसको भाई कैसे करके उन्होंने फिर उठा दिया उसको। अब लोग समझते नहीं है, क्या करें किसी को क्या ये नहीं होना चाहिए। देवता का अपमान होता है, वो गलत है। मैं तो कहूँ इसका कोई बहुत अत्याचार है भाई, देवी देवता का अपमान होता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਣ। नहीं कोई नहीं, बात नहीं, मेरे से बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने कोई मुद्दा उठाया। जैसे कैलेंडर में लिखा होता है, जैसे अपना नाम नहीं करता है, बालाजी के ऊपर फोटो होती है, नाम होता है जी सोजने से है, भी कोई किराना स्टोर है जैसे बालाजी किराना स्टोर है, तो उनको बालाजी का मतलब नहीं, उनका अपने अपने ऐड से मतलब है, ऐड से मतलब है, वो नहीं समझते। हमने कहा यार ये क्या सिस्टम का रखा है, क्या जी अपना क्या ऐड होता है। अरे ऐड सोचो यार, देवी देवता का अपमान होता है, लोग मानते नहीं, क्या करें, बहुत समझाते हैं। ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਗੀਚੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ। वो गलत है, मैं तो मानता हूँ उस पर कोई होना चाहिए समाज को। ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, तस्वीर ना होवे। हाँ नहीं हो, तस्वीर हम नहीं मानते, नहीं होना। जैसे जैसे पौज होते हैं, जैसे सिंदूर पौज होते हैं, उससे बालाजी की फ़ोटो होती है और फोटो होती है, कितना अपमान होता है। फिर क्या उसको देख के सिंदूर को पाड़ देते हैं और देवता मूर्ति पर लगाए देते हैं और वो घेर देते हैं। और ये अपने समाज, हिंदू समाज में कितना गलत हो रहा है। कितने ना कितने पुण्य करने वालों ज़्यादा लोग पाप ले रहे हैं ना, पाप ले रहे हैं, मानते नहीं, क्या करें। हम वो समझाते हैं यार, ये मतलब कि मैंने देखा अभी फोटो पर जैसे बालाजी मूर्ति होती है, कृष्ण जी की होती है, मैंने वो मोबाइल नंबर उसको ले के बात करें उससे, यार ये क्या सिस्टम बना के आपने। इस तरह के मुद्दे चकने चाहिए, चकने चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। कोई ऐसे सब मन देवता इकट्ठा होके जैसे वो अपना कोई न कोई समाधान बनाए, करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, उनको बुलाएंगे, सब मंदिर वालों को करे बात करेंगे बैठ के। ठीक है। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤਿਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰੇ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾੜੀ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜਦੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੇਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੇਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਾਪੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਭਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ, 3 ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ 2 ਕਾਰਡ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੰਗ ਕੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਲੇਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਵੜਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲਮਸਮ ਜੀ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो, भगवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान की पूजा करते हैं, हर धर्म में करते हैं अपने अपने भगवान की। तो यदि तस्वीर खंडित हो गई है तो उसको या तो गंगा जी में बहा दो या नहर में बहा दो। अपने पास नहर है, उसको ऐसे पैरों में तो नहीं डालनी चाहिए। सनातन धर्म है अपना, तो उसको अच्छे से तस्वीर को रखो। जब पहले रखते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो वही तो भगवान है जो रोड पे डाल देते हैं हम। उसमें फिर क्या हो जाता है? ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਿੱਕਰ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो जी, हम तो जब तक तो हमारे मंदिर का है रोज़ाना श्रृंगार उतरता है बाबा का, डेली हम नहर में तिराते हैं या गंगा जी भेजते हैं। हम तो जब तक होता है तब तक तो नहीं डालते हैं। कोई हमारी नज़र से बाहर है तो हम कमेटी से बात करेंगे भाई उसको वापस उतार के और उसको सही जगह काम पे ले। आपने बताया, मेरे सामने तो जहाँ जहाँ दिखती है ना, हम तो पैरों में नहीं डालते हैं। हम नहर में तिरवा देते हैं या हरिद्वार भेज देते हैं।